السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جو سبق ہے، کلاس ہے، چونکہ ہفتے میں دو دن ہے، تو آج ہمارے اور آپ کا جو سبق ہے، عنوان ہے، وہ ہے امور طبعی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک بہت بڑے سخی تھے. کسی سوال کرنے والے کو کبھی نہیں کہا. ہمارے لوگ جب کسی کے پاس آتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمارے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ چیز دے دو، وہ کہتا ہے اگر موجود بھی ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سیرت کو سیکھے. کبھی نہیں کہا کہ یہ چیز نہیں ہے. ہوا تو فوراً دے دیا، اور نہ ہوتا تو نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آنا تو لے جانا. سبحان اللہ. بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بہت سچے تھے. سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے. اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کا خیال رکھتے، ان کے حالات کو دریافت کرتے رہتے. جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے جوتا پہنتے اور آہستہ سے کواڑ کھولتے اور پھر آہستہ سے باہر چلے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے اور آہستہ سے سلام کرتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پاس آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اللہ اس کو خوش بخورت دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنی آنکھ میں لے لیتے تاکہ انیس ہو جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام آپ کو محبوب نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے. جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پاس مال زکات اس غرض سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم فرما دے، میرے محترم سامعین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس لانے والے کو دعا دیتے، اے اللہ اس فلان شخص پہ رحم فرما. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب کسی گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کی اطلاع کے لیے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. رات کو کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سننے والا نہ جاگتا. سبحان اللہ. چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجموعے کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے. عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریبوں مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے. خاص مہمانوں کی مہمانی خود نفیس انجام دیتے. ہمارے لوگ اللہ ہدایت دے سر آسمان کی طرح اٹھایا ہے. اے اللہ کے بندے جا رہا ہوتے سر آسمان کی طرف، جو وہ آسمان کی طرف سر اٹھایا. اللہ کے بندے اللہ کے رسول کو دیکھو تو رحمت للعالمین ہے. جب جا رہا ہے تو نیچے نگاہ رکھیے. سبحان اللہ. نیچے اپنی نگاہ کو نیچے اس نے کیا ہے. سبحان اللہ. جب کوئی جاتا ہے تو پہلے خود سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، میں آپ کو سلام نہیں کروں گا. آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے بندے سلام تو دعا ہے. سلام کی کیا مانی؟ محترم سامعین، سلام کی کیا مانی؟ تم پہ سلامتی ہو، یہ کتنی بڑی دعا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اکثر وقت خاموش رہتے ہیں، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے. آج کل کے لوگ اللہ معاف کرے خصوصاً یہ ٹک ٹاک میں آتے
कैसे कैसे झूठ बोलते, फेसबुक में थे कैसे कैसे झूठ बोलते, हाँ कितनी बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल कलाम फरमाते, जब होते तो इतना साफ कि सुनने वाला खूब समझे, ले ना इतना लंबा कलाम फरमाते कि आदमी उकता जाए, ना इतना मुख्तसर के बाद अधूरी रह जाए, किसी बात में किसी काम में सख्ती ना फरमाते, नरमी को पसंद फरमाते, अपने पास आने वाले की बेकदरी ना फरमाते, ना किसी की बात काटते, अगर खौफ शरअ हो तो होती तो इसको रोक देते थे, यहाँ वहां से या वहां से खुद उठ चले जाते। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की रहमत की बड़ी कदर फरमाते। किसी चीज के टूट जाने, बिगड़ जाने पर, मसलन कोई चीज किसी ने तोड़ दी या काम बिगाड़ दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी को गुस्सा ना आता था। अलबत्ता अगर कोई बात दीन के खिलाफ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी को सख्त गुस्सा आता था। हमारे यहाँ आ जाओ, बीवी को मारते हैं, इस वजह से मारते हैं कि आपने खाना क्यों तैयार नहीं किया, आपने कपड़े क्यों नहीं दिए। अल्लाह के बंदे, आपने कभी अपनी बीवी को ये बताया है कि आज आप हमारे सामने जो है मुझे नमाज सुनाओ, आपका नमाज कैसा है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी मुबारक क्या है? अल्लाह जल्ल जलालहू कहते हैं अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के नबी और रसूल है, खातम नबिय्यीन है। कभी आपने औरतों से मुहतरम सामईन, आप लोगों ने अपने बीवियों से ये पूछा है कि मुसलमान पे कितने हुकूक है? कि आज आप नमाज सुनाओ, आज आप कलमा सुनाओ। अल्लाहु अकबर। अपने आप पेट में नारा, क्या मुझे खाना क्यों नहीं तैयार क्यों नहीं किया, दो रोटी क्यों तैयार नहीं किया, कपड़े क्यों नहीं धोए? अल्लाह के बंदे और की जात अपने दिन के मुताबिक उससे कोई आलावा किया नहीं, क्या करे? कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी ने जाती मामले में गुस्सा नहीं किया और न अपने नफ्स का किसी से बदला लिया, किसी से नाराजगी का इजहार फरमाते तो चेहरा को इस तरफ से फेर लेते थे, लेकिन ज़बान से सख्त सुस्त नहीं कहते। जब खुश होते तो नीची निगाह कर लेते, न्याय शर्मीले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी कन्वारी लड़की से जो अपने पर्दे में हो, शर्म हया में कहीं ज्यादा बड़े हुए थे। शिद्दत हया की वजह से किसी शख्स के चेहरे पर नजर जमा करना देखते थे। सुभान अल्लाह। कभी आंखों में आंखें डाल कर ना देखते थे। किसी शख्स को इत्मीनान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीय्यीन के आप से कोई तकलीफ पहुंच जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीय्यीन इसको बिला तकल्लुफ बदला लेने का हक देते और कभी इसके एवज में इसको कोई चीज मुरम्मत फरमाते। सुभान अल्लाह। अगर कोई गरीब आता या कोई बानी या बुढ़िया आपसे बात करना चाहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिए खड़े हो जाते या बैठ जाते। बीमार होता तो इसकी बीमार पहुंचते फरमाते, किसी का जनाजा होता इसमें शरीक हो जाते। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ अगर कोई जो है वो जाए किसी शख्स सेठ से मिलना चाहे, किसी वजीर से, किसी चपला, किसी 2 टके के अफसर से मिलना चाहते तो कहते हैं कि इसको रहने दो, इसको छोड़ो, इसको जाने दो, इसको मेरे पास मत छोड़ो, इससे दूर बात जो क्या बात। ये अल्लाह के रसूल की सीरत को देखो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीय्यीन के मिजाज में इस कदर तवाज़ुअ थी कि अपनी उम्मत को इसकी ताकीद फरमाई है कि मुझको मेरे दर्जे से ज्यादा ना बढ़ाओ। फरमाया ला ततरूनी, ला ततरूनी। अल्लाह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मिलते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीय्यीन इनसे मुसाफा करते और दुआ फरमाते थे। जब किसी का नाम मालूम ना होता और इसको बुलाना होता तो या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे कहकर बुलाते। हमारे यहाँ अगर किसी का नाम हमें मालूम ना हो, ए फलाना, ए बंदे, ए ठगने, ए क्या ये कुछ आ जाता।
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جو کلاس ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے. ثم الحمدللہ انشاءاللہ پھر کل اس کا بقایا ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.